زندگی میں خوشیاں بانٹنے اور آسانیاں بانٹنے کے کچھ اصول ہم نے بنائے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ چیزیں ہم نے ایسی سیکھی جس سے ہم نے کی اپنی زندگی بہت ہی آسان۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری ایسی ٹپس شیئر کروں گی جو ہم نے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنے لیے سیٹ کی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ رمضان کے دن تو بھاگے جا رہے ہیں، ہمارے آج 21 روزے پورے ہو گئے۔ میرے پاس ویڈیوز تو پڑی تھیں لیکن میرے سے ایڈیٹنگ نہیں ہو پائی۔ یہ آخری دن جو ہیں عبادت کے بھی ہیں اور اوپر سے افطار پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنا ٹائم کافی زیادہ لے جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے ون ڈش کا، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا ٹائم تو اس پہ لگ ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ڈش بھی بنانی ہوتی ہے اور پھر آپ جاتے ہو وہاں پہ کھانا پینا کرنا گپ شپ، اور گھر آتے آتے اکثر ہمیں 12 ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات تراویحیاں پڑھنے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم لیڈیز بیٹھ کے خوب گپ شپ کر کے اپنا فن کر کے پھر واپس آتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ یہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ رکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریلیٹیوز اتنے نہیں ہوتے، گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرینڈس ہیں پرانے وہی ہمارے یہاں پہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں۔ تو میری یہ 2 پارٹیز کی ویڈیو ہے، میں نے کٹ کر کے اس کو چھوٹا سا کر دیا تاکہ میں ایک ہی ولاگ میں آپ کو دکھا سکوں کہ 2 ون ڈش پارٹیز میں نے کس طرح سے اٹینڈ کی اور کیا کیا بنایا۔ آج کی پارٹی میں میرا تھا پاستا، اور یہ پاستا ہے میں نے اپنے بچوں سے سیکھا ہوا۔ ہر چیز ہم ماں باپ ہی نہیں بچوں کو سکھاتے، کچھ چیزیں ہمارے بچے بھی ہمیں سکھاتے ہیں، اور سب نے وہاں پہ اتنا اس کو پسند کیا، ٹیسٹ اتنا اچھا لگا بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، بلکہ کچھ تو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے بچے کہ آنٹی ہم آپ سے ریسپی لیں گے۔ اور یہ بہت ہی ایزی ہے۔ ہم دیسی لوگ ہر چیز میں چکن میٹ کے علاوہ ہماری کوئی چیز نہیں بنتی۔ اس میں بالکل بھی چکن نہیں ڈالا میں نے۔ انگریڈینٹس میں نیچے دے دوں گی، ریسیپی آپ کے سامنے چل رہی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ بس ہلکا سا گارلک سوتے کیا میں نے آئل کے اندر، پھر اس کے اندر میں نے کریم ڈالی، پاستا سوس ڈالی، اور ساتھ میں نے چیز ڈالا۔ ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے چکن کیوب ڈالی تھی، یوزلی میں نہیں ڈالتی۔ آج میں نے کہا چلیں افطار پہ جانی ہے، بڑے اور بچے اور میاں لوگ سب کے جو ہیں ان کو بھی پسند آئے گی، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا چکن کا فلیور دینے کے لیے چکن کیوب ڈالی، ورنہ میں کبھی نہیں ڈالتی۔ بس اس کے اندر پاستا بوائل کر کے جیسے ہی ہم مکس کرتے ہیں، یہ ایک کریمی سا ٹیکسچر دیتا ہے، بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ اور ڈش میں نے ڈال کے اس کے اوپر ہلکا سا چیز اسپرنکل کر کے اس کو تھوڑا سا بیک کر دیا۔ یہ بھی آج میں نے ایکسٹرا پریزنٹیشن کے لیے کام کیا تھا، ادروائز گھر میں ایسا نہیں کرتی، کیونکہ وہ آلریڈی کریمی بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ چیز بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہی اس کا ٹیکسچر ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا بیک کیا تو یہ اس کی بہت ہی خوبصورت سی لک ہو گئی، اور یہ دیکھیں کتنا کریمی اور چیزی سا تھریڈ سے بنتے ہوئے آپ کو اس کے نظر آئیں گے۔ یہ آج کی میری ڈش تھی، اور اسی کے ساتھ جو میں نے اگلی تیاری جو ہے اگلی ڈش کی بھی اسی دن کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم افطاری سے واپس آتے ہیں ہم نیکسٹ جو ہے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا پچھلے ولاگ میں کہ میری آئی تھی میل، اور عید کے کپڑے تھے اور کچھ اور کپڑے تھے، ان میں سے میں نے ایک سوٹ جو ہے چوز کیا، ماریا بی کا سوٹ تھا، یہ مجھے بہت ہی پسند آیا۔ جتنا پکچر میں نے اس کا دوپٹہ دیکھ کے اس کو آرڈر کیا تھا کہ دوپٹہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اوریجنل میں دوپٹے کی نسبت مجھے شرٹ زیادہ خوبصورت لگی۔ دوپٹے کے کلرز پکچر میں بہت فریش تھے اور اوریجنل میں تھوڑے سے ڈال تھے، لیکن شرٹ اتنی خوبصورت تھی، اس کے نیچے اتنی پیاری بنارسی پٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ لیلن کا سوٹ تھا، یہاں ہمارے ہاں لیلن بہت زیادہ پہنی جاتی ہے کیونکہ ہمارا ویدر ایسا ہے۔
लॉन का वेदर हमारा बहुत कम होता है, बस 2 ही महीने मैक्सिमम, अगर खींच तान के भी हम गुजार लें तो 3 महीने। लेकिन लीलन ऐसी चीज़ है जो हम समर में भी पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एसी होते हैं सेंट्रल, तो इसलिए इतना फील नहीं होता। मौसम इतना खूबसूरत था जब हम अफ्तारी पे जा रहे थे, बड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा था। और साथ में ये हमारे क्लोज में ही जो है ना एयरपोर्ट है, जिससे जहाज़ उतरते चढ़ते रहते हैं, तो वो बड़े प्यारे व्यू देते हैं। और ये स्नो जाती हुई, जैसा कि आप अभी मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग्स में दिखाया है कि स्नो अभी भी कुछ ढेरियाँ पड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घरों के आगे से तो हट गई। ये मेरी लास्ट वीकेंड की वीडियो है, तो लास्ट वीकेंड ये घर के आगे कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। और ये हमारा अफ्तार टेबल था। ज़्यादातर हमारे डिस्पोजेबल डिशेस होती हैं, ताकि खाना खाने के बाद सब जो है ना बर्तन हमारे समेटने आसान हो जाए, किसी को कोई बर्तन ना धोने पड़े। ये देखें, ये कितनी प्यारी इसमें बनारसी पट्टी लगी हुई थी, मुझे बड़ी पसंद आई। तो हम लोग जब खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारा जो खाना बचा होता है वो भी हम आपस में बांट लेते हैं। और ये डिस्पोजेबल डिशेस होती हैं, इनको गार्बेज कर देते हैं। तो इस तरह से इसका फ़ायदा ये होता है कि जिसके भी घर में हम बैठे हैं उसको डिशेस धो धो के वापस देनी नहीं पड़ती। ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है कि आप हर एक की डिश को खाली करें, धो के दें, क्योंकि गंदी ले जाते हुए एक तो मैस होता है, अच्छी नहीं लगती, और दूसरा वो आपके इधर उधर ऑयल गिरता रहता है। और इसी तरह से चाय का सिलसिला भी हम यूँ केटल रख लेते हैं, उससे आसानी हो जाती है। ये थी स्वीट डिश जो कि था जर्दा। जर्दे का कलर थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा क्योंकि ये ब्राउन शुगर में बना हुआ है। और ये मैंने अपनी प्लेट ली। ये बड़े ही खूबसूरत मुझे ना कुशन लगे थे, जिनके मैं घर में अफ्तार पार्टी ये थी हमारी आज की, ये इतने खूबसूरत थे। मैंने उसकी वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सऊदीया से बाय की हैं। और बाहर निकलते ही स्नो के ढेर, घर आते ही अगली मेरी तैयारी शुरू। यानी हम लोग जब घर आए हैं, मैंने नमाज़ पढ़ी है, अपनी तराबी पढ़ी है, और उसके बाद मैं अगला जो है नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जाना था और फिर हमारी वन डिश ही थी। और नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास थी डिश बिहारी कबाब की। मैंने शान का बिहारी कबाब मसाला लिया, उसमें थोड़ा सा दही डाला, और ये मैंने मीट के पतले पतले से पार्चे जो हैं वहाँ शॉप से ही बनवाए थे। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने रात में रख दिया सहरी से कुछ देर पहले, और नेक्स्ट डे ज़ोहर के बाद मैंने इसको बना लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे मेरे साथ हुआ, जो कि मैं आपको व्लॉग उसका पहले ही दिखा चुकी हूँ, कि मेरा किचन का टैप ख़राब हो गया। मुझे इतना मुश्किल हो गया था ये खाना बनाना और चीज़ें करना, किचन के काम, कि वो टैप तो बिल्कुल बंद हो गया था, पानी नहीं आ रहा था। तो मैं जो पानी की बॉटल्स हमने एक्स्ट्रा रखी होती हैं घरों में, जो 500 ml की, मैं उसको ला ला के उससे रिंस करती थी बर्तन और इसको इस्तेमाल करती थी, या उसी से पानी यूज़ कर रही थी जितना भी था। और जो धोने वाले बर्तन थे वो एक साइड पे जमा होते जा रहे थे, एक पतीले के अंदर मैं रख रख के उसको कवर करती जा रही थी ताकि वो बुरे ना लगें। और फिर उसके बाद प्लम्बर का जो है वो सिलसिला था, क्योंकि इसी बीच में प्लम्बर ने आना था और उसको जो है वो ठीक करना था। लेकिन प्लम्बर ने हमें जो है वो नेक्स्ट डे का टाइम दिया। तो इस तरह से बहरहाल मेरी रात और वो सहरी का टाइम गुज़रा, और अगले दिन प्लम्बर ने हमें आके जो है वो टैप ठीक करके दिया। और इतना महंगा ये काम यहाँ पे प्लम्बर करते हैं। उसने टैप चेंज करने का $100 चार्ज किया था, और उसके साथ कुछ और एक दो चीज़ें उसने चेंज की, तो $130 का हमें ये बिल बना के तो वो ले गया। इसके साथ साथ टैप एक्स्ट्रा मैंने बाय की थी। यानी अच्छा खासा मुझे जो है ये कहते हैं महंगा एक जो है ना वो ख़र्चा आ गया था एकदम से ही, बग़ैर किसी वजह के। और कोई ऐसा मसला नहीं था, बस उसके अंदर हल्के से कोई रबड़ टैप में फंसे हुए थे। और अब मेरे पास जो है पानी नहीं था, मैं धनिया नहीं धो सकती थी, कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने सिर्फ ऑनियन कट करके बॉटल से धो के उसके ऊपर सजा दिया, और मेरी डिश की कोई डेकोरेशन नहीं हो पाई। और बस इस तरह से मैं लेके आ गई। लेकिन सबको मालूम था कि मेरे साथ क्या मसला हुआ वहाँ पे घर में और क्या प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोस्त कुछ नहीं कहते, वो किसी चीज़ में कोई ऐसा कीड़ा नहीं निकालते, कोई बात नहीं करते, बल्कि हर एक एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन होगी।
اس طرح کے ہم نے کچھ اصول بنائے ہیں زندگی کو آسان کرنے کے اور خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں حاصل کرنے کے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کو ہمارا یہ سٹائل کس طرح کا لگا۔